Okay. So the first platform that I am introducing is Tinkercad. So you can go to Google and type Tinkercad, and I will share you the URL for the software in the chat box. This is the first platform. I'm introducing two platform concurrently because which one is you know easy to follow. You can go with that. So the next one is again I am taking another one tab. It's Bookv Arduino simulator that you can choose. I will share that link too. So these are the two platforms currently we are using to train our students here. That introduction based on Arduino. We will be giving the training on. Yes. Is there any doubts? Yes. I think one ma'am raised the hands. Is there any doubt, ma'am? Smita Balachandran. Okay. So I think everyone opened these two platforms. So here it is this wookv.com, which is which support multiple boards like SMT32 is another one brand. Then Pico, which is from Raspberry, and ESP32, which is Wi-Fi enabled, an alternate variant for Arduino, and this Arduino also. And we have multiple interface for coding also. So we will be going with Arduino Uno basically. So these are the two tabs I'm using. One is Tinkercad, the other one is Bookbee. So here you need to select the first one, that is Arduino Uno. This particular platform support these boards Arduino Uno, Mega, and Nano. So since we are going to focus on Arduino Uno, I'm going to choose this first one. So select that one. Okay. Then you can see we have multiple boards are there. Some project examples are also given. So go scroll down and you can see Arduino Uno start from scratch. So there in that part you need to select the first one, Arduino Uno. We are going to start it from the scratch. Once you click on this particular tab, then you will get this interface. You can see the left side, that is the programming interface, where you can do your logic here, and the right side you can create the circuits, and according to the circuit you can do the scripting in the left side, and that will work in the right side. So this is parallel. You can see the result instantly. So this is one platform we will be looking at, and also the other one is this Tinkercad. So Tinkercad will not work in such straight manner. Here we need to log in first. So you need to click on login. Then you need to choose your if you want you can take educator account. So click on education account, then you can sign up with suppose you already signed Google in, like your Gmail is already signed in, you can use sign in with Google. Then it will fetch the email ID that already signed in this particular system. So for my case, my email ID is already signed in. So if you choose the option sign in with the Google, then automatically you can able to sign in. Now this is the interface you will be getting after signing to this tinkercad.com. And you can see in the left side of this panel there are three options are there: design, tutorials, and challenges. You can choose design, and inside design if you scroll down, you can see 3D design is there. This software is basically from AutoCAD, which is one of the famous um, company which create the software, CAD softwares for mechanical and different areas modeling and all. So they are providing this platform free of cost. So you can design 3D design, which can able to create 3D printing and all. You can use 3D designs. Even you people also can use this 3D design for teaching as well to create different models. So I'm not going for 3D design. So I'm going for the second option, that is circuits.
The circuit contains the entire electronics based platform. So choose these circuits. Once you click on circuits, for my case, since I done many projects already, that's why I'm getting many slides here. But in your case, you don't have all these slides because this is the first time you are going to use it. So you only have the option your design, then you have an option to create a design. So in that case, you need to create, click on create, and just select circuit. Then you will get the first interface like this. It's a blank interface where you can create your designs. This is how the Tinkercad works. Okay, so if you get into this Tinkercad, then we have some basics like in the top right left corner we have this view color options, different wiring options. This you can change later. And the only settings is here, the right side of the window we can see all the components available here. So these are the different components. Using these components we can able to create multiple circuits. For example, if you are physics and all, like, taking faculties who are taking physics and all, you can try out the basic circuit using Tinkercad itself. For example, whenever we are going to create a circuit, we use breadboards. Without that, also we can do it. Like I will show you a simple example. Like I'm taking a 1.5 volt battery, which is in the right side. So this is a battery, and if you want to rotate it, you can rotate it like this, clockwise and anti-clockwise. And as you can see, this is a AA battery, where all the remotes and all we are using the same battery. And here you can see there are two terminals. One is the positive, red color is the positive, and if you place the mouse over the terminals, it will show you like which terminal it is. It is positive, which is written there, and the black color it's negative. So there is a color code they are following. And and this is a battery, and in order to light an LED, you can take one bulb as well, like LED bulb. I choose this. It's red in color. If you wanted to change the color to any other, you can just click on the LED, then you can choose the colors here. Like if you click on LED, this option will be coming, then you can change the colors. So now if you want to change it, like and you want to change it to blue, you can change it to blue. So now if the connection is very simple, as you know, for LED you can see if you look at the two terminals of the LED, it is written cathode and anode. If you know what is cathode and anode, you can easily identify the polarity. Otherwise I can simply tell you, the leg which is having larger in length, which is positive, and the leg which is smaller in length, which is negative. So here in this case, this length is larger, which is twisted in shape, that is the positive. So you need to connect the positive terminal to positive of the LED. This is how you need to connect it. And if you for the indication, I am using a color code. The positive I am indicated in red in color, and the negative i'm going I'm going to connect the black to the LED negative, and the color of the wire I'm changes to black, so that you can able to troubleshoot very easily that you connected correctly, because black to black, red to red, only for the understanding. So this is how we connect it. Simple, it's a simple circuit, everyone can do this. And once you complete the connection, there is a in the top right corner you have an option start simulation. So if you click on this, then you can see that the bulb is glowing now. If you closely watch, I'll stop it. Now the color is dim. If I start it, now the bulb is glowing. So this is a simple circuit. Like you can change the colors again to red, like that. So this is a simple circuit. Okay. I think everyone can follow that. Now I'll tell you what is the requirement for. So I'll show you like now how to use the PC breadboard to create the circuit. Rather, you are directly connecting this. Once you are going to implement multiple circuits, many components are there. Then create connecting everything simply using wire is not a good option. That's why the requirement for breadboard is coming in electronics. And in diplomas and in engineering, we use to create many circuits for different applications, and we are using the breadboard to create all the circuits. Yes. Is there any doubts there? I think Smita is ma'am is raised the hand.
If any doubts, you can put me in the chat box so that I can unlock the mute option, because I am looking at the screen. I'm not able to look at the Google Meet also parallelly. If there is any message, I will get a pop-up so that I can see. Is there any doubts? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇഫ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി, ഞാൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം. Yes, sir, we can follow. Okay, fine, thank you. So, simply, this is a way to connect a LED with a bulb, like a battery. So now I am introducing how you can able to connect with respect to a breadboard. So just selecting a breadboard. So this is one breadboard. Let me delete. If you want to delete, you can select the component and just click on delete button in the keyboard. That's it. So this is a breadboard. I think everyone see this. It costs around 40 rupees. So breadboard, basically you can see, we have top side, we have two rows of pins are there, which is one row is enabled, written as positive. That means you can connect all the positive supply here. The other one is negative. One second. Okay. So the topmost row is negative. You can see it is written as negative. So where you can connect all the negatives or ground in these pins. And similarly, in the bottom of the board also, you have a dedicated negative terminal pins are there, and dedicated positive terminal pins are there. Okay. And also, when I am placing the mouse button on top of any one of the pin in the positive terminal, now you can see that the entire row is highlighted. That means if I connected, for example, I took a battery, and this positive terminal, I'm going to connect to this particular pin, which means when I connect the positive terminal to any one of the pin, the entire rows I can take positive. The positive is available in the entire row. That's what it is, horizontally connected. That's why it is highlighted in green color. If I connect a positive pin here, I can take this number of pins connections from positive. For example, I need 5 positive wires. I can take it from all these terminals. Similarly, if I am going to connect the negative terminal to this, let me highlight in black color, and that means once I given negative to one port, then in the horizontal entire port will be having the negative. I can take it from those pins. And if I want to extend this power supply to the bottom also, then I can extend this, the negative from here. The negative can be connected to here, and the positive can be extended like this. Positive can be extended like this. So this positive is coming to here, so this entire row will be having the positive, and from this point the negative is coming down here, and the entire horizontal row will be having the negative. So why we require like this means, whenever in any point of time you are going to implement a circuit, this is the first thing that you need to connect a power supply to the breadboard, required power supply. Since your circuit is going to work on 5 volt, you need to do the proper power supply to the breadboard, because we will be implementing the circuit in the center area. That time, if it requires some power supply, we can take it from these points. Okay.
That is the requirement. Now I am going to connect an LED. So let me take one LED from the right side. So in breadboard, the LED will be connected horizontally like this between 2 points. Why means in breadboard you can see there is a separation in the center. The center line indicates the first top part. These areas 1, 2, 3, 4, and 5. These areas, the 5 pins are horizontally connected. When I am placing the mouse in any one of the pin, you can see that the top 4 pins are highlighted. That means when I am giving connection to any one of the pin, all these vertically pins having the same connection. Okay, it is not horizontally connected, these pins are vertically connected. Okay, and similarly, so these letters are here F, G, H, I, J. So all these pins are vertically connected. So when I am creating any circuit here, you can take the power supply positive and negative from the top 2 pins. And when I am implementing circuit over here like A, B, C, D, E, these pins are also vertically connected. And during the circuit over here you can take power supply from the bottom side. This is how the board is arranged. Now I'm going to create an LED. So as I told you, LED we have 2 pins, one is negative and one is positive. So when I am placing this LED on top of the breadboard, I will insert the LED like this horizontally, because LED, the 2 pins will be one is negative, one is positive, so that I can give connection. One connection here negative and one connection here positive from the top side or from the bottom side, so that the LED will glow. Suppose if I am not connecting LED like this, instead I am connecting LED, I'm going to just rotate the LED like this, and I'm connecting the LED to this. That means this terminal is vertically connected. So here LED, both the pins are in same line. That means it is short circuited. So it will not work. The LED will be short circuited. So we don't connect LED in this manner. Instead, the LED will be connected in uh, horizontal manner. Okay. I hope you understood how to connect an LED. So this is the way you need to connect the LED horizontally. Now this terminal is separate and this terminal is separate, so that we can give separate negative and positive. So when once I am doing like this, I can take, like I connected in the last row of the 16, column 16 and column 17. So I connected here. Now in order to glow the LED, I need to give a negative and positive. So the negative can be taken from this terminal and positive can be taken from this terminal. So I am taking the positive, connect it to here, so that this channel will be getting the positive. And also I am getting the negative from the top side. I'm connecting to this channel, so that the entire vertical line will be having negative. The complete 5 pins will be having negative. Now I'm going to test the circuit. Just click on simulation. You can see the bulb is glowing. You can see this is how simply we can use a breadboard to create the circuit. So this is a very simple example. You can try out, and if there is any doubts, you can ask me, or if you wanted to troubleshoot, then you can share the screen. If anyone, you can proceed and you can ask me for permission. I will give you the permission to share the screen if there is any problem. Now it's an open session. Like if you have any doubts, you can ask me. Anyone? The software is free only. This software is free. You need to just sign in. That's it. Using your Gmail ID, you need to sign in. It's an open source. You can show it. ഞങ്ങൾ അക്കാഡമിക്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് there is a requirement we need to use only licensed software. പക്ഷേ ഈ അക്രഡീഷൻസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ ലൈസൻസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ
they also promote open source. Open source software use ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. So this is an open source. We don't want to buy or give any money to use it. It's completely free of course. ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. ഒന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടിങ്കർ കാഡ്. അതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബേസിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പം. ആർഡിനോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വൂക്ക് വി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. Okay, so now ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഐ തിങ്ക് എവരി വൺ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. നൗ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ് ദ സിമുലേഷൻ. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് വൺ പുഷ് ബട്ടൺ. സോ ഇതാണ് പുഷ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ വിൽ ഷോ എ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡയഗ്രാം ഹിയർ. സോ ഇതാണ് ഈ പുഷ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പുഷ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം അത് ഓണാവും. ലൈക്ക് നോർമൽ സ്വിച്ച് അല്ല, നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണാവും, നമ്മൾ കൈ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവും. ഇതാണ് പുഷ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യത്തില്ല. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ബട്ടൺ പോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അമങ്ങും, കൈ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പോകും. അതാണ് പുഷ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പുഷ് ബട്ടൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുഷ് ബട്ടൺ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം 4 പിന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. 1 1 2 2. അപ്പം നമുക്ക് 4 പിന്നുണ്ട്. അപ്പം 1ഉം 1ഉം 2ഉം 2. നമ്മൾ നോർമലി പുഷ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിലീസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. റിലീസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് ഇല്ല. ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്താൽ അടുത്ത സൈഡിലോട്ട് അത് കണക്ഷൻസ് കണക്റ്റഡ് അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻറ്റേർണലി കണക്റ്റ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പുഷ് ബട്ടൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ഷൻ തരാം. അപ്പം നമ്മളിവിടുത്തെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ LED കത്താൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ ബട്ടണിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കുമ്പോൾ LED ഓഫ് ആവണം. സോ അതാണ് പുഷ് ബട്ടൺ. അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പുഷ് ബട്ടൺ എടുത്തു. പുഷ് ബട്ടൺ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എക്രോസ്, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് പുഷ് ബട്ടൺ എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അറിയാമല്ലോ, ഈ 2 പിന്നും വെർട്ടിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ 2 പിന്നും വെർട്ടിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ ഈ 2 വെർട്ടിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നടുക്കൊരു സെപ്പറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മേളത്തെ പിന്നും താഴത്തെ പിന്നും കണക്റ്റ് ആവില്ല. ശ്രീജിത്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാം ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യാവോ ശ്രീജിത്ത് സാറിനെ? സാർ ഒന്ന് വോയിസ് മെസ്സേജ്. ഐ തിങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ക്യാൻ ഏബിൾ ടു അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആവും. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ആർക്കൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കണ്ടുപിടിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു എന്ന് അറിയണത്. ശ്രീജിത്ത് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ആസ്ക് മീ. He asked like LED example we consider positive and negative. Any short circuit happen? ഇവിടെ LED ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവില്ലല്ലോ സാർ. കേൾക്കാവോ? ഹലോ. ഹലോ സാർ. പറഞ്ഞോ സാർ. ഹലോ. പറഞ്ഞോ സാറേ, LED കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു അവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ സിമുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഇവിടെ ഒരു ഹോളാണ്. ഈ ഹോളിലോട്ട് നമ്മളൊരു വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വയറിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഹോളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവിൻ്റെ ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ ഹോൾസ് ആണ്. ആ ഹോളിലോട്ട് നമ്മൾ വയർ സ്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഔട്ടറിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബോർഡിനകത്തോട്ടുള്ള സപ്ലൈയിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ സാർ.
നൗ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് 2 പിന്ന് മേളിൽ 2 പിന്ന് താഴെയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക സ്വിച്ച്. ICs കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു IC ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു IC ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറോ ഇപ്പോൾ ഒരു IC എടുക്കുവാണ്. ഈ ഒരു IC നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ICക്ക് 8 പിൻസ് ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 7 8. അപ്പം മേളിലും താഴെയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ICനെ ഞാൻ എടുത്തതായി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ICയുടെ 1ാമത്തെ പിന്നും ICയുടെ 8ാമത്തെ പിന്നും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവും. കാരണം ഒരു പിന്ന് ഈ ഒരു ഹോളിലാണ്, അടുത്ത പിന്ന് ഈ ഒരു ഹോളിലാണ്. ഇത് വെർട്ടിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവും. അപ്പോൾ IC കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും IC നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കുക. ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചാൽ ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒരു സെപ്പറേഷനാണ്, മേളും താഴെയായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പം ഈ 5 പിന്ന് മാത്രമേ കണക്റ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ. ഈ 5 പിൻ വേറെയാണ്, ഡിഫറെൻ്റാണ്. ഈ 5 പിന്നും കണക്റ്റഡ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പിന്നിന് വേണ്ട കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു 4 എക്സ്ട്രാ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നൗ അപ്പം നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി LED ബൾബിൻ്റെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ LED അവിടെ വെച്ചേക്കുക. കാരണം LED നമ്മൾ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് LED കത്തേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് LED പോസിറ്റീവ് എത്തേണ്ടത്. പോസിറ്റീവിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക. LED നെഗറ്റീവിലോട്ട് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. നൗ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് താഴെ നിന്ന് എടുക്കാം. ഐ എം കണക്ടിങ് പോസിറ്റീവ് and give to this pin. ശേഷം let me try this. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി നീഡ് ടു കണക്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് LED തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. LED റെഗുലറായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എടുക്കാൻ എളുപ്പം താഴെ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ നിന്ന് എടുത്തു. ഈ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ 1A എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മൗസ് അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് 1A എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനലിലോട്ട് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ കണക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് 2B എന്നുള്ള ടെർമിനൽ ചെയ്താണ്. ഇത് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 2 പോയിന്റ് ഡയഗണലി കണക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2B എന്നുള്ള പോയിന്റിലോട്ട് ഞാനൊരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്ത് LED പോസിറ്റീവിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ 1A ടെർമിനലിൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തില്ല, അവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് ഈ 1A എന്നുള്ള ടെർമിനലിൽ കൂടി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും. ഈ ഒരു 2B ടെർമിനലിൽ എത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഈ വയർ മൂലം LED പോസിറ്റീവിലെത്തും. സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ബൾബ് കത്തുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സിമുലേഷൻ കാണിക്കാം. ഞാൻ സിമുലേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു മൗസ് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്ലാക്കിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ഐ പ്രസ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദ ബൾബ് ഈസ് ഗ്ലോയിങ് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ റിലീസ് ദ മൗസ് ബൾബ് ഈസ് ഓഫ്. I think you can see the variations. Let me zoom little bit. You can change the color little bit. Green കളത്തേക്കാണ്. I think you can see the color variation. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ കത്തുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മൗസ് പോയിൻ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട്.
സോ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്യുവാണ്. ഐ എം കീപ്പ് ഓൺ പ്രസ്സിങ് ആൻഡ് റിലീസിങ് ഇറ്റ്. യു വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗെറ്റ് എ വ്യൂ ലൈക്ക് ദ ബൾബ് ഈസ് ബ്ലിങ്കിങ് അല്ലേ. ഇത് ഞാൻ മാനുവലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, സ്വിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് LED ബ്ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാനുവലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇതിനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു നെസസിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടിലെ ബൾബ് സ്വിച്ചിങ്ങിന് ഓണാക്കി ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ റെപ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we can able to ultimately get the illusion that the bulb is blinking. But if there is really an application required for blinking a bulb, you cannot every time do this action manually. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം പഴയ കാലത്ത് ഒരു 10 to 15 years ബാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ട് അമ്പലങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഒരു സീരിയൽ ബൾബുകളും കാര്യങ്ങളും വേറെ LED ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, നോർമൽ ഹാലജൻ ലാമ്പുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അന്ന് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിന് അത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത്ര അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ 555 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമർ IC വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു LED ബ്ലിങ്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ we are completely replaced all the technology, and we are right now using the latest kind of microcontrollers. Microcontrollers is very much easy. Like nowadays, if there is any festival, you can see n number of combinations of lights and diagrams are coming up there, and there are thousands of bulbs are connected together, and you can create any pictures on that. So idellam ultimately you are controlling the LED. So that is possible only by doing some programming, and that's what the importance of microcontroller comes into picture only for in the case of this LEDs. അതുപോലുള്ള ചുറ്റിനുമുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും കുറേ ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ദ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ്. സോ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ലാർജാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കംസ് ഇൻ ടു പിക്ചർ. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഈ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്വിച്ചസ് കണക്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൾബ്സ്. വീട്ടിലെ ഒരു സിമ്പിൾ എന്താ പറയുക, ഡോർ ബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പുഷ് ബട്ടൺ ഓൺലി. നമ്മൾ വന്നു പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു, ദെൻ റിലീസ് ഇറ്റ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്താ പറയുക, ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും. സിംപ്ലി ദിസ് വൺ ഡോർ ബെൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. Okay, I can share you this circuit. ലിങ്ക് അയക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ്. നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദ സർക്യൂട്ട്. എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. which is available in the chat box. In a circuit diagram create ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ in the top right corner there is an option for schematic view. You can click on that and you will get the circuit diagram. So പ്രോജക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു പർച്ചേസ് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പർച്ചേസ് ലിസ്റ്റ് ആൾസോ. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സൽ ഫയൽ. ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ദ സർക്യൂട്ട് ആസ് എ PDF ഫയൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ.
And if you want to send this design, you can invite ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഡു റിയലി വർക്ക് ഓൺ ദ സർക്യൂട്ട്സ്. അല്ല, സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി enabling the editing option. So that's what about the basic LED circuit and how you control the LED using a switch, push button switches. Now, as I told you, there is a requirement to blink the LED. Rather, you are manually switching on and switching it off. So we are going to automate this process, and we are getting into Arduino right now. Break കൊടുക്കണോ? Okay, I think you can take a break for 5 minutes, and we'll start Arduino. And if possible, after the break of 5 minutes, you can switch on your systems and be ready to do the hands-on. I'll be coming back in 5 minutes. Yes. Cheers. Eh. അതാ നമ്മളെ ഇവിടെ ക്ലാസ് you underestimated me, yeah? ഇല്ലെന്ന് വാങ്ങിച്ചായിരിക്കും ചായ തരുന്നു. ചായ എന്താ മിസ് തീരും, നമ്മൾ അറിയേണ്ടി ഇല്ലല്ലോ. അതാ എൻട്യൂപ്പിൾ ആവാണോ? അതാ എൻട്യൂപ്പിൾ ആവാണോ? അല്ലല്ലേ, കേഡൻസ് ആണോ? എൻട്യൂപ്പിൾ ആയിരിക്കും. എൻട്യൂപ്പിൾ കൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് വന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഭഗവാനെ
അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടത് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഈ രണ്ട് പിള്ളേരുടെ ഇത് ഓൾറെഡി നാലെണ്ണുണ്ട്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് അഹാനയുടെ ഒക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞതാ, നാലഞ്ച് പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞതാ, ഞാനിത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാ കാണുന്നത്. ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ട് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇടയ കൊച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ആദ്യം ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആൾക്കാര് വളരുമ്പോ പിന്നെ മാറിക്കോളും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ലിസൺ സൈലൻസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോകും. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ബാക്ക്. So we'll start with Arduino. So I'm deleting all this. Like I can take a new design. I think you people are also working in the same file. So it is here. So you can also still access my link and you can see the circuits. I'm going to create a new circuit. Now I'm going to place Arduino. So you can see the Arduino here in the library, the third column, and it is in the fourth position. So this Arduino Uno R3. This is the board I am going to use. It just drag and drop here. Okay, now in this second platform, WookV, also you can see the board Arduino. Okay, so I will explain you technically like which are the different pins available and how these pins can be used in the circuits. Okay, so
As you can see, this is the place where we will be inserting the USB pin so that we can upload the program. This and this black color, this is the pin where we can able to give 12 volt DC. ഒരു 12 വോൾട്ട് ഡി സി പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. അത് ഒരു 12 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 വോൾട്ട് തൊട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഫ്രം 9 to 12 വോൾട്ട് യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ പവർ സപ്ലൈ so that the Arduino board will be powered on, and whatever the program you uploaded to this particular IC, ഈ ഐ സിയുടെ പേര് അറ്റ്മെൽ അറ്റ്മെഗ 328P, അതാണ് ആ ഒരു ഐ സിയുടെ മോഡൽ നമ്പർ. അപ്പം ഈ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണോ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ബോർഡിന് പവർ സപ്ലൈ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടൈംസ് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് ബോർഡ് വർക്ക്സ്. And now I will tell you the different pins inside this. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പിൻസിനെ വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് പവർ പിൻസ്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഡീൽസ് വിത്ത് പവർ സപ്ലൈ. നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇൻ എന്ന് പറയും, വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട്. രണ്ടാമത്തെ പിന്ന് ജി എൻ ഡി, അത് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാം, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ്. ദെൻ അഗെയിൻ അനദർ വൺ ഗ്രൗണ്ട് പിൻ ഈസ് ദെയർ. ദെൻ ഈ ഒരു പിന്നിൽ നിന്നും നമുക്ക് 5 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണൻറ്റോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് വി നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ പവർ സപ്ലൈ ഓഫ് 5 വോൾട്ട്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പിൻ. 5 വോൾട്ട് പിന്നിൽ നിന്നും എടുക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സെക്കൻഡ് പിൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് 3.3 വോൾട്ട്, where you can get 3.3 volt output from this pin. If any sensor or any particular component require this 3 volt supply, you can take it from here. And reset pin, input output reference, these are the other pins. So this entire set of pins we called it as power supply pins, which deals with the power supply. Okay, now the second session is that you can see here analog input. Like നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫാനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക, അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് അതുപോലെ കുറയ്ക്കുക, പവർ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു LDR, ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻ്റലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടും ലൈറ്റ്, ഒരു അത്യാവശ്യം ലൈറ്റുള്ള എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് നീഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബൾബ്. അപ്പം നമുക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബൾബിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുക, ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ വി നീഡ് മോർ ബ്രൈറ്റ്നസ്, സോ വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ബൾബ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻസേഴ്സുകളൊക്കെ ടിപ്പിക്കലി വർക്ക് അനലോഗ്. ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻസിനനുസരിച്ച് ഒരു മൈക്രോ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മൈക്രോ വോൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് നെവർ റീഡ് അനലോഗ് വാല്യൂസ്. മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എല്ലാം സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ക്യാൻ റീഡ് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സെൻസർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ആർഡിനോ ബോർഡിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്താൽ സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അനലോഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ്, ദെൻ ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ കനോട്ട് റീഡ് ദോസ് അനലോഗ് വോൾട്ടേജസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ വി ഹാവ് സം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് extra components like circuitry to convert this analog to digital. So നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടി ഏതെങ്കിലും if you use any sensor like this temperature sensor or light sensors or humidity sensor or rain water sensor, അതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ pressure sensors, dust sensors, gas sensors, മിക്കവാറും most of the sensors works analog. Like the corresponding environmental changes will be deflected as in terms of voltages, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ്. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും. ഈ ഒരു 5 പിന്നുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ഓൾ ദീസ് അനലോഗ് പിൻസ്. അപ്പോൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വി ഹാവ് 6 പിൻസ് അവൈലബിൾ, A0, A1, A2, A3, A4 ആൻഡ് A5. So all the 6 pins is dedicated for analog input and output. അപ്പം ഈ അനലോഗ് പിന്ന് വഴി നമുക്ക് അനലോഗിനെ റീഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് ദിസ് അനലോഗ് വാല്യൂ ഡയറക്ട്ലി ടു ദിസ് microcontroller because microcontroller never read analog values.
instead of that, we have separate circuitry in the board itself, where we have A to D converter, where analog to digital converters are there. So these analog values will be given to these A to D converters, and that will convert the input analog value into digital value, and that will be given to the microcontroller. Now the microcontroller can take these digital inputs, and it can do the process. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം വി ഹാവ് സം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അനലോഗ് പിൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി, ലൈക്ക് വി ഹാവ് സം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ പിൻസ് ഫോർ the power supply, like ground positive 5 volt, positive 3 volt, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ പിൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടും. And we have dedicated analog pins like A0 to A5. 6 pins are there, which is basically for connecting analog sensors and um, other devices. Now in the top side you can see 0 to 13. അപ്പോൾ ഈ ആർഡിനോൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ 0 to 13 ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 14 പിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസ് എന്നായിരിക്കും. ഈ പിന്നുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടും ഈ പിന്നുകളെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റൽ പിൻസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വി ക്യാൻ സി PWM പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നുകളുണ്ട്. അപ്പം ടെക്നിക്കലി അതെന്താണെന്ന് പിന്നീട് പറയാം. അപ്പം ഈ പിന്നുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പിൻ നമ്പർ 3, പിൻ നമ്പർ 5, പിൻ നമ്പർ 6, പിൻ നമ്പർ 9, 10, 11. ഈ പറഞ്ഞ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പിന്നുകളുടെ അടുത്ത് ഒരു സൈൻ വേവ് പോലെ ഒരു സിമ്പൽ കാണാം. സോ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദീസ് 6 പിൻസ് വിൽ സപ്പോർട്ട് PWM പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് സെർവോ മോട്ടർ പോലുള്ള മോട്ടേഴ്സിനെ ഡിഗ്രി വൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ PWM സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പിന്നുകളെ വെച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ പിന്നുകളൊക്കെ നമുക്ക് LED-നെയും മോട്ടേഴ്സിനെയും സ്പീക്കേഴ്സ് അതുപോലുള്ള പല ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിൻസുകളാണ്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ. ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു കുട്ടി ഈവൻ ഹി ഓർ ഷീ ഡസൻ നോ വാട്ട് ഈസ് എൻ ആർഡിനോ ബോർഡ്, സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു 3 സെഷൻ ഓഫ് പിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ദേ ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ദിസ് ബോർഡ്. സപ്ലൈ എടുക്കാൻ ഇത്രയും പിൻസ് എടുക്കാം. സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ, അനലോഗായിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പിൻസ് എടുക്കാം. ബാക്കി ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനെല്ലാം ഇത്രയും പിൻസുകൾ എടുക്കാം. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദിസ് ആർഡിനോ യൂനോ ബോർഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ആ ലേഔട്ട് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡ് എടുക്കുന്നു. ടിങ്കർ കാഡിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. പാരലലി ഞാൻ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാണിക്കാം. ഒരു ടിങ്കർ കാഡ് എടുത്തു, ബ്രെഡ് ബോർഡ് എടുത്തു. ഇപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കണമല്ലോ. സോ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ ആർഡിനോൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നു. GND എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടാണ്. അത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ്, ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഐ എം ഫോളോയിങ് എ കളർ കോഡ്, നെഗറ്റീവ് ഇൻ ബ്ലാക്ക്. ഇനി ബൾബിന് ഞാനൊരു 5 വോൾട്ട് എടുക്കുന്നു ഫ്രം ദ ബ്രെഡ് ബോർഡ്, ലൈക്ക് ആർഡിനോ. ഐ എം കണക്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ദ ബ്രെഡ് ബോർഡ്. ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്. ആൻഡ് ദീസ് ടു polarity, like negative and positive, is taken from the Arduino. And we are assuming that this one, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വയർ ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ടു ദ ബ്രെഡ് ബോർഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദർ ഈസ് എ ചാർജിങ് സിമ്പിൾ. ഇത് നമ്മൾ അസംഷനാണ്, ബട്ട് റിയൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് ഓണാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വിഷ്വലൈസേഷനാണ്. സിമുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് this wire will be plugged into the board and you can see a bulb here, power bulb, it is on. Okay, if I am stopping this, you can see this wire is removed from it. This is simply an animation, but real time you need to really insert it into the board actually. Okay, so that's it. So basic wiring കഴിഞ്ഞു. We provide power supply to the breadboard also. Now I am going to place an LED. This time I am connecting it here in the bottom side, since I connected the power supply pin this side only. If I connected to extend the positive and negative to the top side, I can connect it here as well. Okay, adoda paraya, like connecting a positive wire from here, I can extend the connectivity to the top side
and need to connect negative in the black color. That's it. Now I can connect it in the top or everyone connect here. Okay, so that's it. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം, ഇവിടുന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്താ, ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സപ്ലൈ ബൾബിലെത്തും. ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ആർഡിനോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. നോ, ലൈക്ക് സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. കണക്ഷൻ ഈസ് റോങ്. നെഗറ്റീവ് മേളിൽ നിന്ന് എടുക്കണ്ടേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ കാണാം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ദെയർ. കാരണം ഒരു LED ബൾബിന് മിനിമം നമ്മളൊരു 1.5 വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മാക്സിമം പോയാൽ 3 വോൾട്ട്, അതിന് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ഐ ഗിവൺ ഹിയർ 5 വോൾട്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ബൾബ് അടിച്ചു പോകും, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗിവിങ് ഓവർ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ദെയർ. ഈ ഒരു ബൾബിൽ ഇപ്പോൾ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിമ്പൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ സിമുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം അതാണ്. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എറർ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 5 വോൾട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ 5 വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആവണേ. ആൻഡ് ഹിയർ ആൾസോ ഇപ്പം നമുക്കിത് ആർഡിനോ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ബ്ലിങ്ക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വിട്ട് കൊടുക്കണം. പോസിറ്റീവ് നീഡ് ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് പീരിയോഡിക്കലി സോ ദാറ്റ് the bulb will give you the feel that it is blinking. അതുകൊണ്ട് I'm removing this. I'm not going to use the power supply. Instead of that, പോസിറ്റീവ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. കാരണം പോസിറ്റീവ് കൊടുത്താൽ ബൾബ് കത്തും. അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കുള്ളൊരു ടൈം ഡിലേ വെച്ചിട്ട് വേണം പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് ബൾബ് ഓൺ ആവും, ഓഫ് ആവും, ഓൺ ആവും, ഓഫ് ആവും. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ലോജിക്ക് വർക്കാവും. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബൾബിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഐ എം ഗോയിങ് ടു കണക്ട് എനി ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റൽ പിൻ. ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന 0 മുതൽ 13 വരെയുള്ള പിന്നിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റൽ പിൻ. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെഷൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ആ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഓൺലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുടെ പകുതിയായി. ഞാൻ ഈ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ നടക്കും. മാറ്റിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ പറയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല. ഞാൻ വരാം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ now I need to take any of the digital pin. Take 8. You can take 7, 6, 5, whatever it is. I'm taking from 8. Then connect to the positive. So what happened means, ഈ 8 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ പിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ കണക്ഷൻ എടുത്ത് ആ ഒരു കണക്ഷനെ ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് എ സിഗ്നൽ പിൻ. അപ്പം 8 എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനലിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൗ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 8 എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു ലോജിക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതും, ലൈക്ക് 8ാമത്തെ പിന്നിൽ എപ്പോഴൊക്കെ സപ്ലൈ വരണം, എപ്പോൾ ഒക്കെ ഓഫ് ആവണം 8ാമത്തെ പിൻ. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ബൾബിന് വേണ്ട സപ്ലൈ 8ാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും വരും. ആ വരുന്നതിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോജിക്ക് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പോസിറ്റീവിന് പകരം നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ പിന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ സിഗ്നൽ പിന്നിന് വി വിൽ കൺട്രോൾ യൂസിങ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ I will do the same circuit here as well. Let me connect one LED. സോ LED വെക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം. സോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, താഴെയും ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാം. GND എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ കണക്ട് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹിയർ. ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്ന്, അവിടെ 8 യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ 8 യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. സോ നൗ ഇവിടെയും പ്രോഗ്രാം എഴുതാം. ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബ്ലോക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും. കോഡ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ബ്ലോക്ക് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട്
സ്കൂൾസിൽ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. സോ ബ്ലോക്ക് എഴുതുമ്പം ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. കോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നിലോട്ട് LED കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം, അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് സെറ്റ് പിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക, ഇവിടെ വെക്കുക. സെറ്റ് പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പിന്നിലാണ് LED കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. LED ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, LEDയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിൻ നമ്പർ 8ലാണ്. സോ ഐ നീഡ് ടു സെലക്ട് പിൻ നമ്പർ 8. ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 13 പിൻസ് ഇവിടെ കിട്ടും, അനലോഗും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ പിന്ന് 8 ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 8 സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റാണ്. ഞാൻ ഹൈ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിജിറ്റൽ 1 എന്നാണ് അർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ടൈം എ വോൾട്ടേജ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദ LED. ഹൈ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ 8ാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു വോൾട്ടേജ് വരും. ആ സമയത്ത് LED കത്തും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് LED കത്തും. ഓക്കെ, ദെൻ എത്ര നേരം കത്തണം അതിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഡിലേ കിട്ടും. അപ്പം ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. വെയിറ്റിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വിടുക. എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൾബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ഈ ബ്ലൂ കളറിലെ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിൻ നമ്പർ 8 എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് വരുന്നു. അപ്പോൾ LED കത്തും. എത്ര നേരം കത്തണം, അതാണ് 1 സെക്കൻഡ് ഡിലേ കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ്സിലാക്കാം, മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലാക്കാം. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര നേരം എന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൗ ഈ 2 ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾബ് കത്തും. ഒരു സെക്കൻഡിലേക്ക് ബൾബ് കത്തി നിൽക്കും. നൗ ഐ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം തിങ് എഗെയിൻ. ആ 1 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എഗെയിൻ പിൻ നമ്പർ 8 LED-യുടെ ആ ഒരു പിന്നിനെ ഞാൻ ലോയിലോട്ട് മാറ്റും. ആ സമയത്ത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ സപ്ലൈ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ആവും. എത്ര നേരം ഓഫ് ആവണം? സോ എഗെയിൻ ഒരു വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. 1 സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആവണം. ഈ 4 ലൈനെ ഞാൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ ബോർഡിലോട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ സാധനം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടൈം, ദിസ് ഓൺ ഓഫ് ആക്ഷൻ വിൽ ബി റണ്ണിങ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈക്ക് ബ്ലിങ്കിങ് ഓഫ് LED. ഓക്കെ, സോ കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 4 ബ്ലോക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. വൺസ് യു കംപ്ലീറ്റ് ദ കോഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് സിമുലേഷൻ. നൗ ഐ വിൽ സൂം ഇറ്റ്. LED ബൾബ് ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദ ബൾബ് ഈസ് ബ്ലിങ്കിങ്. 1 മിനിറ്റ് ഡിലേ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, 1 സെക്കൻഡ് ഡിലേയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ്, ഡിലേ കുറച്ചാൽ മതി. സെക്കൻഡ്സിന് വരെ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു 500 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് സെക്കൻഡ്സ് കൊടുക്കുക. Now click on simulation. Now the speed is increased little more. ബ്ലിങ്കിങ് സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് now if again ഡിലേ കുറയ്ക്കുകയാണ്, ഒരു 100 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഡിലേ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ I can do the simulation. Now the delay is increased. Now you can see it is blinking very fast. Okay, so similarly you can do it 250 milliseconds. Okay, this is how the blinking of LED will work based on a programming. Like ഇത് ബ്ലോക്ക് കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. If you understand this, I'll share I'll share this file. File share ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. If you want to see, you can click on that and you can see it. So this is basically അപ്പോൾ ടിങ്കർകാഡ് എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് കോഡ് വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാണ്ട് ബ്ലോക്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ബാക്ക് എൻഡിൽ പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഞാൻ റിയലായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസോൾ. ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പറയുന്നത്. വോയിഡ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും, ഡിക്ലറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യും. വോയിഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ലോജിക് എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടൈംസ്. സോ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വോയിഡ് സെറ്റപ്പിന് മുകളിലായി ഇൻഡിജർ ഇൻറ്റ് LED-ക്ക് ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കുവാണ്, LED1 ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിൻ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു, 8 ആയിരുന്നു ഞാൻ കോളം. സോ ഞാനിത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ഐ ഡൺ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ലൈക്ക്
LED1 എന്ന് പറയുന്നത് 8ലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. LED1 എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്ത നെയിമാണ്. യു ക്യാൻ ഗിവ് എനിത്തിങ് x ഈസ് ഇക്വൽ ടു സംതിങ് സോ ആൻഡ് സോ. സോ വൺസ് the declaration is completed, then I need to initialize this LED. അതിന് ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും, പിൻ മോഡ്. പിൻ മോഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. കാരണം ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്ത് നമ്മളത് പഠിക്കും. അപ്പോൾ പിൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിഫൈൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ LED എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പിൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ പിൻ മോഡ്, then the format is like pin mode within the brace. You need to type the name of that particular pin, that is LED1 എന്നുള്ള പിന്ന്. Now you need to tell whether it is input or output. LED as far as this Arduino board is concerned, this LED is an output device because Arduino is driving the LED. ഓൺ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആർഡിനോ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു പിൻ മോഡ് LED1. ഇവിടെ LED1 എന്നും കൊടുക്കാം 8 എന്നും കൊടുക്കാം ബിക്കോസ് LED1 ക്യാരീസ് ദ വാല്യൂ 8. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നൗ വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ലോജിക് ഇൻസൈഡ് ദ ലൂപ്പ്. സോ അവിടെ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്. സോ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ഈസ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ് ടു ദ ഡിജിറ്റൽ പിൻ. പിൻ നമ്പർ 8 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പിന്നാണ്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ്. സോ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്, which pin we are going to write it, it's LED1 and I'm going to set it as high ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. സോ once it is set to high colon semicolon, അപ്പോൾ ഈ LED1 ഹൈ ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ഇനി എത്ര നേരം, അപ്പോൾ ഒരു ഡിലേ കൊടുക്കണം. സോ ഒരു ഡിലേ കൊടുത്തു. ഡിലേ കോഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ 1 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. സോ ഞാനൊരു 0.2 സെക്കൻഡ്സ് കൊടുക്കുവാണ്. അതിലൊരു 0.3 സെക്കൻഡ്സ്, 300 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് കൊടുത്തു. ആഫ്റ്റർ ദ ഡിലേ അഗെയിൻ ഐ എം കീപ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്. പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ നോട്ട് റീഡ്, ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഇവിടെയും ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് സെൻസർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ആണ്. ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് അഗെയിൻ സെയിം LED1. ഓൾറെഡി ഇത് ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഐ ആം ചേഞ്ചിങ് ദിസ് ടു ലോ സ്റ്റേറ്റ്. ലോ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. നൗ അഗെയിൻ ഐ പുട്ട് എ ഡിലേ ഓഫ് 0.3 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ്, 300 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Let me simulate it. Now you can see the bulb is blinking. So 3 to 4 lines of code is enough to do this task. So കോഡ് എഴുതാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓർ you can switch to this one, Tinkercad, and you can connect some blocks and you can do the code. ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളതിനെ ബ്ലോക്ക് പ്ലസ് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കുക. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് ഹിയർ. ഞാൻ എഴുതിയ അതേ കോഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കണത്. കാണുന്നത്. Then you can copy the code from here and you can paste it here so that it will work. But the only condition is that you need to use the same pin. ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പിൻസും കാര്യങ്ങളും സെയിം ആയിരിക്കണം. And if there is any doubt you can ask me. അവർ പോയോ? നമ്മൾ പോകണ്ടേ? മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും. എന്തോ പണിയാൻ പോവാ. ഇതിനെ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തതാ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അവർ സർക്യൂട്ട് കാണുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടാണേ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തെല്ലാം പോകും. നേരത്തെ മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ അവരോടത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. നിർത്താമെന്ന്.
ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഇതെല്ലാം സൈൻ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് കയറി. ഇപ്പം ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഞാൻ പോയിട്ട് രാവിലെ അതിനകത്ത് പണിയുമായിരുന്നല്ലോ. Okay, so I think everyone try this. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ ഇ ഡിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ ഇ ഡിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വിൽ ഡു ദ സർക്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ്. ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡിക്ക് പകരം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ എൽ ഇ ഡിസ് എടുത്ത് വെക്കാം. അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഞാൻ പിൻ നമ്പർ 7 എടുക്കുവാണ്. യെസ്, can sir tell me sir? Srijit sir? Okay, if someone is having any doubts, you can unmute and speak. Okay, so ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ബൾബ് എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തു, രണ്ടാമതൊരു എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തു. അതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് മേളിൽ നിന്ന് തന്നെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് പിൻ നമ്പർ 7 കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ ഇ ഡിസ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ 2 എണ്ണേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ ഇ ഡിസ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക, പോസിറ്റീവ് എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഡിജിറ്റൽ പിന്ന് കോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോ സിംപ്ലി ജസ്റ്റ് ഡൺ ദിസ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ പിൻ നമ്പർ 7 കൂടിയാണ് ആഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ലോജിക്ക് എങ്ങനെ കത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് ഒന്ന് കത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓഫ് ആവണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കോഡ് മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കോഡിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഇത് വെൻ വി എക്സിക്യൂട്ട് ദ ആർഡിനോ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ടായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് പിൻ നമ്പർ 8 ഹൈ. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ടൈമിൽ എൽ ഇ ഡി കത്തും എന്നുള്ളതാണ്. സോ അപ്പം എൽ ഇ ഡി കത്തുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് ടു ടെൽ ദ അതർ എൽ ഇ ഡി ഈസ് ഇൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു സെറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് എൽ ഇ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് പിൻ നമ്പർ 7 ഇൻ ലോ സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ദെൻ വി നീഡ് ടു പുട്ട് എ ഡിലേ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് 3 ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം പിൻ നമ്പർ 8 ഫസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി ഹൈയിലായിരിക്കും, സെക്കൻഡ് എൽ ഇ ഡി ലോയിലായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കത്തും ഒന്ന് ഓഫ് ആകും. അത് എത്ര നേരത്തേക്കാണ് ആക്ഷൻ? 250 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ്. ആ ഒരു ടൈം ഡിലേ കഴിയുമ്പം ദെൻ എൽ ഇ ഡി 8 ലോയിലോട്ട് പോകുന്നു. എൽ ഇ ഡി 8 ലോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൽ ഇ ഡി 7 നിങ്ങൾ ഹൈ ആക്കണം. എൽ ഇ ഡി 7 ഹൈ ആക്കാം. ഹൈ ആക്കി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആ ബ്ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും.
let me see it. We'll try this code and execute it. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരു LED കത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓഫ് ആവുന്നു, ബോത്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഒരു 500 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് കൊടുക്കാം. That's it. You can see like സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓൺ ഓഫ് ഇങ്ങനൊരു ഫാഷൻ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്. സോ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക്കിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനത് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ് ദ സിമുലേഷൻ. ഐ നീഡ് ടു ആഡ് വൺ മോർ LED. ദെൻ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ശരിയാകത്തില്ല. ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തു. പിൻ നമ്പർ 7 കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പിൻ നമ്പർ 7 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. LED 1 എന്ന് ഞാൻ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു, ഡിക്ലെയർ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനെ ഞാനിപ്പം LED 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പിന്നിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണ്. അതെവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഓൺ പിൻ നമ്പർ 7. ആൻഡ് വോയിഡ് സെറ്റപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഐ ഡിക്ലെയർ LED 1 ആസ് ഔട്ട്പുട്ട്. നൗ ഐ നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ LED 2 ഓൾസോ. So LED 2 also an output. Now ലോജിക് എഴുതിയേക്കുന്നത് വോയിഡ് ലൂപ്പിലാണ്. സോ വോയിഡ് ലൂപ്പിൽ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് LED 1 ഹൈ, ആ ഒരു സമയത്ത് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് LED 2 ലോയിലായിരിക്കണം. സോ ഐ നീഡ് ടു ആഡ് വൺ മോർ ലൈൻ saying that LED 2 is low. Then I need to put a delay of 500 milliseconds. Then the same condition, after 500 milliseconds, LED 1 is in off state, and that time LED 2 is in on state. So I need to type LED 2 in high state. Then again put a delay. How much time? It's 500 milliseconds. That's it. So ചെറിയൊരു modifications I made it, and you can see it's blinking, switching between the two LEDs. I think programming, if you wanted to improve the programming, you can insist your students to do it in Wookvi, this platform, because they will really type the program here. And if it is a starter, if you are giving the first time you are introducing this, then you can go with this one, Tinkercad. So students don't want to write the code, you can do it with respect to the block codes. This is one thing. And again we can do variations, like you can switch the colors, or I can add multiple LEDs. I'll show you. Like it requires some time. We can really make different circuits. Pin number 6. So I connected 4 LEDs. Then I'm going to, it's like serial bulb, like running LED. I'm going to create that fashion, like running LED. So for that I have to write the code like this. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ റണ്ണിങ് LED ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കത്തും അടുത്ത കത്തും, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓഫായി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇല്യൂഷൻ ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ് റണ്ണിങ്. സോ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I need to make the first LED in on condition, put a delay of 100 milliseconds,
like 100 milliseconds. Then need to take a duplicate of this, connect it here. Before that, first LED on ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി LEDs ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യണം. So we have 4 LEDs. So pin number 7 off, pin number 6 off, pin number 5 I think. Yes, pin number 5. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് LED ഓൺ ആകുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം ഓഫിലായിരിക്കണം. ലോ. Now you need to connect. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ടേക്കാം. Now you need to give a delay 100 milliseconds. Delay കൊടുത്തതിന് ശേഷം you need to connect it like this. Pin number 8 ലോയിലോട്ട് പോവും. രണ്ടാമത്തെ പിൻ നമ്പർ 7 ഹൈ ആവണം, ബാക്കി എല്ലാം ലോ ആവും. ഇതിങ്ങനെ റെപ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, പുട്ട് ഡിലേ അഗെയിൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക, ഒരു 100 കൊടുക്കുക. പിൻ ഒരു പിൻ നമ്പർ 8 ഉണ്ട്. 7 ഹൈ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 6 ഹൈയിലോട്ട് പോവും, ബാക്കി എല്ലാം ലോയിലോട്ട് പോവും. ദെൻ ഒരു ഡിലേ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് 100. Again 8. This time the last one goes to high. നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, എട്ടാമത്തെ പിന്ന് ഹൈ ആയിരുന്നു, ബാക്കി എല്ലാം ലോ. നെക്സ്റ്റ് 7 പിന്ന് ഹൈ ആവും, ഇതിങ്ങനെ മാറും. 6th പിൻ ഹൈ ആവും, 5th പിൻ ഹൈ ആവും. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരു ഡിലേ കൊടുക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 100 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഡിലേ കൊടുക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ ഡിലേ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഈ കോഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നൗ വിൽ ടെസ്റ്റ് ദിസ് കോഡ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദ സിമുലേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു റണ്ണിങ് LED എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ഇഫ് യു നീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ് യു ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഡിലേ ലൈക്ക് ആസ് ബിഫോർ. ഒരു 200 കൊടുത്ത് നോക്കാം. You can see this, it's like running LED. And also if you want you can change the LED color also. You can simply click on it, click on the LED, you can change red to orange to yellow to green. Likewise also you can change the colors and you can execute. That's it. And as I told you, if you want you can copy down this code like and paste it here. And you need to connect to connect these LEDs. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഗ്രൗണ്ട് okay. Pin number 6
Pin number 5. That's it. അപ്പം 8765 4 പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പ്രോഗ്രാം ഞാൻ അപ്പുറത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന അതേ പ്രോഗ്രാമാണ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടേക്കണം. സോ നൗ ക്യാൻ സീ ഹൗ ദിസ് വർക്ക്. ഒരു LED ബ്ലിങ്കിങ്ങിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റണ്ണിങ് LED. സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം ബേസിക് LED മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ്, temperature controlled fan, then light controlled, light intensity based uh, room lights, then sensors, ultrasonic object detection, movement alert, then water soil moisture sensor, വാട്ടറിങ് എപ്പോൾ ചെയ്യണം, ചെടികളുടെ സോയിലിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വാട്ടറിങ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് മാക്സിമം സയൻസ് പ്രോജക്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സുകൾ ഇതുവരെ ഒരു ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ലെസ്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഈ ഒരു ബോർഡിന് മാക്സിമം ഒരു 400 rupees അത്രയൊക്കെ വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ ബോർഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ. ആർഡിനോ യൂനോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. വി ഹാവ് സ്മോളർ വേരിയൻറ്റ്, ആർഡിനോ മിനി, നാനോ, ആ ബോർഡ്സുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ ബോർഡുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും പ്രോഗ്രാമിങ്ങും സെയിം ആണ്. അതിനകത്തുള്ള കണക്ഷൻസും കോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പിൻസും മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 250 റേഞ്ച് തൊട്ട് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോർഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ഓൾ ദി സർക്യൂട്ട് യൂസിങ് ദോസ് ബോർഡ്സ് ആൾസോ. So I hope this will help you to do many projects using this. And if any of the participants having any doubts implementing this kind of circuit, you can ask me. Or you can type in the chat box. കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്തേ നിർത്താനോ? ഇവരെ ഒരുപാട് സെൻസറൊന്നും പഠിപ്പിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. LED ബ്ലിങ്കിങ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും സെൻസർ എടുത്താൽ ഞാൻ സെൻസറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ടി വരും. ഇവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. അയ്യോ, കയ്യും കാലുമൊക്കെ വേദന എടുക്കും. മിസ്സിൻ്റെ പേര് നീത മിസ്സേ. നീത മിസ് എത്ര നേരം എടുക്കണം? മതിയോ? എത്ര നേരം മതിയോ? ആരാ കോർഡിനേറ്റർ? ഇടില്ലേ? ആണോ? അല്ല, ഞാനിനി അപ്പുറത്ത് പോകണ്ടല്ലോ, അങ്ങ് നിർത്താമെന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചോ. വേറെ സെഷൻ ഉണ്ടോ? ലഞ്ചിന് മുമ്പ് ഒരു സെഷൻ കൂടെ ഉണ്ടോ? ആ, ഓക്കെ. ഞാൻ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? Okay, so I have shared those files also. The third file is this circuit, the implementation of this circuit, blinking of LED. Okay. So likewise you can see photoresistor, light dependent sensor ആണ് photoresistor. ഇത് വെച്ചിട്ട് ബൾബിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ we have motion sensor. ഈ ഒരു സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് PIR സെൻസർ ആണ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എ മോഷൻ വി ക്യാൻ സെൻഡ് ലൈക്ക് അലേർട്ട്, ഒരു ബസർ അടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള അലേർട്ടുകൾ കൊടുക്കാം. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ സെൻസർ. ഈ സെൻസർ നമ്മൾ സോയിലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിനിടയ്ക്കുള്ള റെസിസ്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് സം വാല്യൂസ്. അനലോഗും കിട്ടും, ഡിജിറ്റൽ കിട്ടും, ഏത് വേണോ അതെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സോയിലിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ടേൺ ഓൺ ദ മോട്ടർ, ടേൺ ഓഫ് ദ മോട്ടർ, അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ. LM35 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ച് മൈക്രോ വോൾട്ടേജസ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വി ഡു സം കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻ ദ ബാക്ക് എൻഡ്. 1 degree റൈസ് ഇൻ എന്തോ 10 degree റൈസിൽ there is a calculation like 1 degree സെൻറ്റിഗ്രേഡ് റൈസ് ആവണമെങ്കിൽ 10 മൈക്രോ വോൾട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഡേറ്റാ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അത് യൂസ്ഡ് നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യും. അപ്പം വോൾട്ടേജിനെ സെൻറ്റിഗ്രേഡിലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും, വെദർ യു നീഡ് ഇൻ സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഓർ ഫാരൻഹീറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ
സോയിൽ മോയ്സ്ചറിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സോയിൽ മോയ്സ്ചർ സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യാം. ദിസ് വൺ മൂവ്മെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലോക്കർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബാങ്കിങ് എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻസർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഈവൻ സംബഡി ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലോക്കർ, അവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നാൽ തന്നെയും ദിസ് വിൽ ട്രിഗർ ആൻ അലാറം ഓർ സംതിങ്, അങ്ങനെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു സാധനം ഇത് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെൻസറാണ്. അപ്പം ഇത് ലൈറ്റ് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്കുള്ള മാറ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൂമിൽ കത്തുന്ന ബൾബിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇതിനങ്ങോട്ട് 2 രൂപയോ 3 രൂപയോ കോസ്റ്റ് ഉള്ളൂ, ഒരു മാക്സിമം 5 റുപ്പീസ് വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് CFL ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഔട്ടറിലുള്ള ബൾബുകൾ, വീടിൻ്റെ കോർണറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല, വീടിൻ്റെ മേളിലത്തെ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് സന്ധ്യയാവുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ്. രാവിലെ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഒരു സെൻസറിനെ ആ ബൾബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രോളർ ബോർഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും. അതിനൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന ഒരു 5 മണി 6 മണി സമയത്ത് ഇത്രയുമാണ് ലൈറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവണം എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എവ്രി ഡേ ആൻഡ് വെൻ ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ആവുകയും രാവിലെ ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് വീഴുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ആ ബൾബ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ട് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടും എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ യൂസേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സാണ്. പിന്നെ ഈ സെൻസേഴ്സ് പരിചയം കാണും. ദിസ് ഈസ് അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ. ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സെൻസറാണ്. ഈ കൈ വെക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്റൈസ് എജക്റ്റ് ആവുന്ന മെഷീൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണിത്. പിന്നെ ദർ ഈസ് സം പ്രോജക്റ്റ് ലൈക്ക് ID കാർഡുകളിൽ ഈ ഒരു സെൻസർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൻസറിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു റിസീവർ, അപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ് ഫോംസ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 4 മീറ്റേഴ്സ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സെൻസറിന്. അപ്പോൾ 4 മീറ്റേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻസറിന് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ 4 മീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഇത് ID കാർഡിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദേ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ സെൻസർ ഇൻ ടു ദ ID കാർഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് റോമിങ് അറൗണ്ട് ഈ ഒരു സെൻസർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആര് വന്നാലും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പുട്ട് ആൻ അലാറം മേക്കിംഗ് അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് യു ആർ ക്രോസിങ് ദ ലിമിറ്റ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും നമുക്ക് സെൻസേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ ഡു n number of projects using the sensors. Just like how we interface LED with Arduino, you can interface these sensors and there are some syntax for the code, and I think most of the sensors the code is default available in internet. So നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ചാലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. We will get n number of resources. The only thing is you need to understand how effectively you need to search for the data in internet. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടൂൾസ് ChatGPT ആണെങ്കിലും ശരി, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജാണ്. എഡ്ജിൽ വി ഹാവ് വൺ Copilot is there. If you ask Copilot to write a code for Arduino to blink an LED, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസും നമുക്ക് കോഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ മാക്സിമം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ബട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ വെൽ ഇൻ ChatGPT. So this is all about the session. We can do many more sessions like this. We can try out all the experiment, but we are running like time bounded and it's just 1 hour. We normally take 1 day 2 day workshops for students so that they can explore completely regarding this and they can implement any projects. And we have hardware also. It was software simulation and we have all the hardwares in the department. And if you wanted to take some workshops for students, maybe for 1 day or 2 day, you can
can very well ask to the coordinators. Then we can able to do it in your campus, or we can do it in our campus. It's whichever is comfortable, we can do that, so that the students can implement whatever they studied or whatever ideas those people is having. We can do that. Thank you for kind listening, and if anybody having any doubts, you can listen, like you can ask me directly, or you can post the comment on the chat box. So I will post my contact details in the chat box. If you want, you can. What time? 12? 10. Next session. Okay. So I'm leaving, and I think the next session will start in 10 minutes, probably until 12 o'clock. So participant can rejoin at 12 p.m. Thank you. പത്ത് പേപ്പർ തീർക്കാനുണ്ട്. അയ്യോ ഇല്ല, പണി ഒന്നും ഇല്ല പണി. ആ